وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام بك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله، 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 سبحان الله وبحمده الحمد لله، 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 الحمد لله رب العالمين على كل هان وفي كل هان وعلى نعمة. الله أكبر، 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 الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله إن الله غفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا والجنس من المسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلامهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بما ودخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم عنا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب عفوا فاعف عنا وعن والدينا المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين بسم الله لا تضمع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفارق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم InsyaAllah pada maghrib akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Muhammad Ikhwan Ahmad Zaki insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li masyayikhina wa li asatidatina al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita menzahirkan, kita merafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, yang diraikan, yang dihargai pengurusi dan seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, baik yang berada secara fizikal maupun yang mengikuti kita secara dalam talian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberikan rahmat dan pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah, ikhlas mentaati perintah Allah sehingga akhir hayat kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita berterusan dengan niat i'tikaf di dalam masjid. Kerap kali diingatkan bahawa i'tikaf adalah antara ibadah yang sangat mudah. Ya, duduk sahaja dalam masjid dengan syarat tidak berhadath besar, tidak berjunub. Kemudian diniatkan i'tikaf. Tentukan i'tikaf itu adakah i'tikaf sunat ataupun i'tikaf wajib. Kerana boleh jadi orang itu i'tikafnya fardu kerana dia bernazar untuk beriktikaf. Jadi tentukan, maka berterusan berada di masjid dapat pahala beriktikaf. Kita duduk iktikaf dah dapat pahala. Kemudian tunggu nak waktu isyak nanti, nak solat berjemaah dapat pahala lagi. Kemudian duduk lagi dalam majlis ilmu. Jadi berganda-ganda nilaian pahala yang Allah Taala kurniakan insya-Allah. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah dengan izin Tuhan, perancangan kita pada malam ini adalah untuk meneruskan bacaan dan kajian hadis, ya, hadis-hadis yang termuat dalam kitab 40 hadis penawar hati. Baik. Dalam siri-siri pertemuan yang lalu telah kita ketengahkan, telah kita sebutkan bahawa ilmu fardu ain, ilmu yang menjadi kewajipan kepada setiap mukallaf. Ya, setiap mukallaf, mereka yang terbeban dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah merangkumi mereka yang ada syarat-syarat ini, iaitu mereka yang berakal, mereka yang baligh, ya, mereka yang telah sampai seruan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan mereka yang sempurna panca indera. Di sini disebutkan, dibincangkan antara pengecualian adalah kepada mereka yang ada kekurangan penglihatan dan pendengaran kedua-duanya sekali. Baik. Jadi ala kulli hal itu adalah ciri-ciri bagi mereka yang dirujuk sebagai mukallaf. Baik. Bagi setiap orang mukallaf ini fardu ain, tiap-tiap diri wajib mempelajari ilmu fardu ain. Ya, tidak mengapa, tidak rugi kalau kita selalu mengulang perkara ini. Fardu ain merujuk kepada ilmu dalam bidang akidah,
ilmu syariah dan juga ilmu tasawuf. Jadi pada malam ini perbincangan kitab 40 hadis ini yang disusun oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, yang mana hadis-hadis ini merujuk, menjurus kepada perbincangan tasawuf. Kita nak melihat bagaimanakah panduan hadis Nabi SAW dalam kita nak menguatkan jiwa kita, nak menjernihkan fikiran dan hati kita dalam persiapan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, dalam pertemuan yang lalu ya, kita telah sampai kepada hadis yang kelima. Hadis yang kelima telah dibicarakan berkenaan orang yang bankrupt, orang yang muflis. Hadis ini ditakhrij, dikeluarkan oleh Imam Muslim, bagaimana orang yang muflis itu dalam definisi syariat Islam adalah merujuk kepada siapa? Mereka yang asalnya banyak pahala ibadahnya, namun kerana dosa yang dilakukan sesama makhluk yang tidak diselesaikan, maka dituntut di sana nanti. Akhirnya pahala yang banyak tadi itu telah dituntut oleh orang-orang yang telah dizaliminya, maka dia kehabisan pahala. Maka itulah golongan yang dirujuk sebagai orang yang bankrupt. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, pada malam ini insya-Allah kita meneruskan dengan kajian dengan bacaan hadis yang ke-6. Baik, hadis yang ke-6 ini diberikan judul bagaimana kita akan menghadapi sakaratul maut, kesukaran, kesulitan, kesakitan pada saat akhir nanti semasa kita bertemu dengan ajal kita. Baik, marilah kita menghayati hadis ini. Mudah-mudahan dengan barakah hadis ini menyuntik semangat kita untuk sentiasa bersiap siaga, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kepastian ini. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam hadis ini matan yang berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa 'indahu qadahun fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma'i thumma yaqul Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Rawahu At-Tirmidzi. Artinya, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakarat al-maut, dan di sisi baginda ada sebuah mangkuk yang berisi air. Kemudian baginda memasukkan tangannya ke dalam mangkuk, lalu menyapu mukanya dengan air sambil berdoa, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut. Baik, mari kita hayati keterangan yang dikemukakan di sini. Baik, cuba kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Sebaik-baik makhluk yang Allah taala ciptakan, dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan sebelum ni kita bincangkan bagaimana kedudukan al-wasilah. Al-wasilah ini kedudukan yang paling tinggi yang hanya dikurniakan kepada seorang hamba Allah sahaja. Iaitulah Nabi kita menyatakan, Nabi mengharapkan Nabi mendapat kedudukan al-wasilah tersebut. Kita pasti, kita sentiasa diajarkan, diingatkan, lebih-lebih lagi pada bulan Rabiul Awal yang dihidupkan dengan sambutan Maulidur Rasul. Kita didekatkan dengan penkisahan, menceritakan kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi kita yang merupakan insan yang paling dicintai oleh Allah, penghulu segala rasul,
ketua bagi segala nabi, ketua bagi segala rasul, terpaksa meminta pertolongan daripada Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Maka betapa pula kita yang hanya salah seorang daripada umatnya yang dhaif. Rasanya sudah banyak melakukan dosa. Kita banyak melakukan dosa dan kesalahan terhadap Allah maupun manusia. Baik, di sini penulis penyusun rahimahullahu taala menyatakan, membawa untuk kita nampak bagaimana kedudukan Nabi kita, insan paling hebat di sisi Allah, juga menzahirkan Nabi meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam sudut pandang yang lain, pengkaji, para ulama menyebutkan ini adalah antara perkara yang akan menambahkan lagi kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesakitan, geringnya Nabi kita itu meninggikan lagi darajat Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, pada saat-saat akhir hayat baginda, Nabi dalam keadaan gering. Nabi tidak terlepas lagi untuk bermunajat, menzahirkan, meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perbincangan ini akan membuatkan kita lebih rasa insaf, rasa cuba fikirkan balik. Nabi yang memang sangat hebat sentiasa memohon bantuan Allah. Di akhir hayat pun Nabi meminta bantuan Allah. Maka lebih-lebih lagilah kita. Waktu kita sihat, waktu kita tak berapa sihat, waktu kita dekat dengan kematian nanti, maka hendaklah dilazimi dengan permohonan meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lah ni kita, kalau kita boleh perasan, kita kalau ada luka dekat badan sedikit pun kita dah rasa sakit. Ya? Dan dalam perumpamaan yang lain disebutkan, ya, kalau ada anggota badan kita satu sahaja yang tak sihat, maka seluruh badan akan merasainya. Itu adalah kesan bagaimana berhubungnya rasa sakit tersebut dalam badan kita. Terluka, tergeliat, patah, macam-macam lagi lah, bengkak, lebam dan seumpamanya, kita dah rasa sakit. Bayangkan bila nanti nyawa, roh akan berpisah daripada jasad, maka lebih-lebih lagi lah rasa kesakitan yang akan dialami nanti. Baik, justru ulama mendidik kita, hendaklah kita sentiasa berdoa, memohon kepada Allah agar dikurniakan husnul khatimah. Husnul khatimah, penghujung yang baik, kesudahan yang baik, iaitu mati dalam keadaan beriman dan dapat menuturkan kalimat la ilaha illallah, dan kita berlindung dengan Allah daripada mati keadaan su'ul khatimah, iaitu mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Baik, itulah doa yang kerap kali dibacakan oleh imam-imam. Kalau kita perasan, itulah doa yang selalu dibaca. Sebab bila kita baca hadis ni, kita faham memang kita akan melalui saat akan mati nanti. Adanya perasaan rasa sakit yang akan berlaku. Maka bila kita nampak benda ni, kita teringat benda ni, maka kita akan sentiasa berdoa benda ni. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Cantik doa ini dibaca. Lebih-lebih lagi setiap kali selepas salat fardu, kerana antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah selepas salat fardu. Maka jangan tinggalkan doa ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Bayangkan kita membaca doa ini 5 kali sehari semalam. Ya, banyak kita ulang. Jadi insya-Allah dengan kemurahan Allah, Allah akan kabulkan permintaan ini. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, itu adalah ikhtiar kita. Baik, selanjutnya adalah usaha kita untuk menjadikan akhir hayat kita dengan menyebut la ilaha illallah.
Inilah sekali lagi yang kita nak sampaikan, lembutkan lidah kita dengan menyebut la ilaha illallah, supaya nanti di akhir hayat nanti mudah untuk kita menyebutnya. Kerana mafhum dalil menyatakan sesiapa yang akhir hayatnya dengan menyebut la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga. Jadi kita usahakan daripada sekarang la ilaha illallah, ya. Bahkan inilah yang dibincangkan juga dalam kitab Matla' Badrain wa Majma' Bahrain, yang mana muallif menyebutkan apakah benda yang dianjurkan kepada kita untuk buat kalau kita berada di sisi orang yang nazak, dalam keadaan hampir dengan maut. Maka banyakkan mengingatkan kepadanya la ilaha illallah, ya. Jadi itulah antara matlamat kita supaya kita dapat menyebutnya dengan baik. Maka latih daripada sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan sekali lagi, Rahman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sebutan la ilaha illallah itu, kalau kita tengok dari segi tajwidnya, dari segi makhrajnya, dari segi sifat hurufnya, semuanya mudah nak disebut. La ilaha illallah. Ya, perhatikan la ilaha illallah, mudah untuk disebutkan. Maka inilah yang kita insya-Allah kita sentiasa bawa dalam kehidupan kita. Dan inilah amalan mak ayah kita, yang mana bila nak tidurkan anak kecil, cucu, maka ditidurkan dengan ratib, dengan zikir la ilaha illallah. Daripada kecil lagi kita nak dekatkan dengan kalimah ini, kalimah yang mulia. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, ini membawa kepada kita untuk menghayati nasihat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tadi kita dah sebut, kita nak cari husnul khatimah, kesudahan hidup yang baik. Maka di sini panduan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dua benda. Yang pertama ialah doa. Doa kita memohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Dalil dari Al-Quran menyebutkan perintah untuk kita berdoa, memohon kepada Allah. Jadi kita pohon kepada Allah, ya, pohon kepada Allah untuk kurniakan kepada kita husnul khatimah. Dan yang kedua adalah usaha, adalah ikhtiar kita. Ya, dalam nasihat yang lain disebutkan, seseorang itu akan dibangkitkan menuju ke mahsyar nanti daripada kuburnya sebagaimana keadaan dia dimatikan. Itu ada kaitannya, ya. Justru jika usaha kita, cita-cita kita nak dibangunkan sebagai orang-orang yang baik, maka usahakan untuk mati dalam keadaan yang baik. Baik. Selanjutnya kita unduk ke belakang, tengok orang yang mati dalam keadaan baik, melihat kepada sejauh manakah kebanyakan hayatnya digunakan. Dia ada kaitan-kaitan dia. Dibangkitkan macam mana, tengok macam mana dia mati. Macam mana dia mati tu, lihat macam mana kebanyakan hidup dia sepanjang hayat dia. Jadi bila kita unduk balik lagi, tengok balik sejauh manakah kita mengisi kehidupan kita ini, adakah dengan perkara ketaatan kepada Allah ataupun sebaliknya. Oleh sebab yang demikian, dan dengan usaha kita nak mencapai husnul khatimah ini, nak mati dengan baik, maka daripada sekarang kita kena rancang jadual harian kita ini banyak dengan ibadah kepada Allah. Dalam perkara yang lain dibincangkan solat fardu yang didirikan, umpamanya keadaan-keadaan yang kecemasan, yang ada keterbatasan, yang tidak membolehkan kita solat dengan sempurna. Ada situasi-situasi tertentu yang membolehkan, yang harus bagi kita solat untuk meraihkan waktu tersebut, ya. Jadi apa hikmahnya? Antara hikmahnya adalah jika ditakdirkan sesuatu berlaku ketika itu, maka kita telah mendirikan solat, ya. Koklah apa-apa yang terjadi, maka kita telah mendirikan solat. Selanjutnya, bila kita mendengar nasihat ini dalam kuliah pengajian fiqh ibadah solat, membawa kepada kita untuk kita insaf,
Selama ini macam mana komitmen kita menjaga solat? Ya, adakah bila tibanya waktu solat kita buat percaturan? Kita tunda terlebih dahulu solat kerana nak siapkan urusan kita sekarang. Kita menunda sampai akhir waktu baru nak solat. Risau kalau umur kita diambil dalam keadaan tidak mendirikan solat. Jadi kembali kepada nasihat tadi, bagaimana solat meraihkan waktu itu menunjukkan kita tak mau waktu itu berlalu tanpa mendirikan solat yang difardukan. Maka kita akan sedar bahawa solat ini perlu didirikan sebaik yang mungkin. Solat pada awal waktunya, kerana ini akan memberikan kesan. Berapa banyak dalam masa sehari ini yang kita guna untuk beribadah kepada Allah, itu akan mencorakkan macam mana keadaan kita berada di akhir hayat nanti. Oleh sebab yang demikian, kita menyibukkan kehidupan kita dengan perkara-perkara kebaikan. Baik. Seterusnya, dalam mafhum hadis yang lain disebutkan, orang-orang akan diperlihatkan kedudukan dia nanti sebelum dia mati. Oleh sebab yang demikian, dalam kisah-kisah yang diceritakan berkenaan dengan orang-orang soleh, banyak mereka yang mati dalam keadaan yang baik, yang tersenyum dan seumpamanya. Jadi satu soalan yang kita tanya dekat diri kita, bersedia tak kalau kita ditakdirkan akan mati tak lama lagi? Jadi itu soalan yang penting yang masing-masing boleh fikirkan. Kita ni sedia ke tak untuk berpindah alam? Maka soalan sebeginilah yang akan menghidupkan jiwa kita. Kita akan bersungguh-sungguh untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah, itulah hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini berkenaan keadaan sakarat al-maut. Ya, sakarat al-maut. Telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah melihat keadaan baginda yang gering pada akhir hayat baginda memohon bantuan Allah. Maka kita umat Nabi yang dhaif ini lebih-lebih lagi lah memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan perbincangan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-7 ini berkenaan dengan mahkamah qadi Rabbun Jalil. Mahkamah Tuhan, mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bi shiqqi tamratin. Hadis muttafaqun alaih, yang disepakati oleh kedua-dua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita hayati erti hadis ini. Daripada Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah, dengan maksud dihadapkan ke mahkamah Allah. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya, yakni sebagai orang yang ketiga ataupun peguam bila kita dihadapkan di mahkamah Allah nanti. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Ta'ala tadi akan melihat ke sebelah kanannya, maka dia tak melihat melainkan pahala yang pernah dia lakukan semasa di dunia dahulu. Dia tengok kanan, dia tak nampak melainkan pahala-pahala yang dia usahakan semasa dekat dunia dahulu. Apabila ia cuba melihat ke kiri, maka ia tidak melihat kecuali
hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Tadi belah kanan tengok pahala yang dia dah buat, kat kiri dia tengok balasan kepada kejahatan yang dia pernah buat dahulu. Bila dia tengok dekat depan dia, tidak melihat kecuali hanyalah api neraka. Maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksanya walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah tamar sahaja. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, ini adalah juga merangkumi ilmu akidah. Inilah keyakinan-keyakinan kita kepada perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara ghaib. Benda-benda ini buat masalah ni kita tak dapat tengok lagi. Namun Nabi telah ajarkan kepada kita. Inilah yang akan kita lalui. Disebutkan dalam judul hadis ini, Mahkamah Qadi Rabbun Jadid. Semua makhluk ini akan menjalani penghakiman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat sana nanti takkan ada siapa yang berani nak jadi orang ketiga ataupun peguam bela. Dan telah dinyatakan tadi dalam hadis, sentiasa kita terikat dengan dosa dan pahala. Apa sahaja yang kita buat, sama ada dapat pahala ataupun dapat dosa. Tadi disebutkan belah kanan tengok nampak pahala yang dia usahakan. Belah kiri tengok balasan jahat terhadap dosa yang dilakukan. Dekat depan nampak neraka. Bahkan dalam ilmu akidah juga kita diajarkan antara benda-benda yang kita akan lalui nanti adalah kita meniti titian sirat untuk sampai ke syurga. Jadi maka Masya Allah kita bila yakin benda ni, maka kita akan tak akan pandang rendah lah benda-benda yang melibatkan dosa dan pahala. Melibatkan dosa dan pahala, kita akan teliti. Sebab benda ini akan diadili dan akan diteliti. Dan perhatikan di sini, Nabi mendidik kita juga. Iaitulah tanamkan rasa takut akan azab siksa neraka. Dan ada ikhtiar, ada usaha yang kita buat. Bukan kata kita takut kosong sahaja, tak. Kita ada usaha yang kita buat untuk menzahirkan kita nak selamatkan diri kita daripada azab neraka. Bahkan di sini disebutkan fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Kalau ada sebiji kurma, sebelah kita guna dan sebelah lagi kita sedekahkan. Itu berdasarkan kemampuan yang paling sikit yang kita ada pada waktu tersebut. Walaupun sedikit, kita tetap berikan supaya itu menjadi penyelamat kita di akhirat nanti, untuk menyelamatkan kita daripada azab neraka. Baik. Keterangan hadis ini, cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya suasana di mahkamah Allah pada hari kiamat nanti. Semua orang akan dihadapkan kepada Allah seorang demi seorang. Jadi hari ini kat mana-mana sahajalah kita ikut perkembangan semasa, boleh jadi dalam negara, boleh jadi dalam di luar negara, banyak kes-kes melibatkan sistem kehakiman, keadilan sebagainya. Mungkin boleh rujuklah kepada pakar-pakar pengamal, pengadil seundang-undang. Jadi itu yang dilalui berdasarkan sistem yang berdasarkan dijalankan oleh manusia. Macam-macam boleh berlaku. Ya, mungkin yang mahir, yang handal ada strateginya. Peguam bela, peguam pendakwa dan sebagainya, macam-macam. Tapi benda ni tak boleh disusun. Dekat sana nanti tak boleh susun. Sebab kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui. Jadi oleh sebab yang demikian, itulah yang menguatkan diri kita. Sistem yang di dunia dilalui, ikut tata caranya, dan jangan lupa yang memang akan kita lalui juga adalah di sana nanti. Oleh sebab yang demikian, antaranya yang dibincangkan dalam perbahasan hadis
40 Imam An-Nawawi berkenaan dengan keterangan yang dibawa kepada hakim. Baik. Antara yang disyarahkan oleh para ulama adalah dalam kita nak memahami proses pengadilan ini, maka hakim dia memutuskan sesuatu keputusan itu berdasarkan hujah, berdasarkan dalil yang dikemukakan kepadanya. Jadi ini reflect kepada kita bahawa takkan sama hakim yang merupakan manusia dengan hakim yang Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan sama. Allah Taala Maha mengetahui apa sahaja yang kita buat. Jadi pada masa yang sama ini mendidik, membentuk sikap warak kita. Kita takkan berani nak kelentong. Mungkin sesama manusia kita boleh buat macam-macam. Kita sembunyi itu, kita sembunyi ini, kita manipulate itu dan ini. Tetapi ingat balik dekat sana nanti tak terlepas benda ni. Ya, ingatkan balik diri kita bahawa inilah yang akan dilalui di hari akhirat nanti. Baik. Di sana tidak ada seorang pun yang sanggup menolong orang lain walaupun dia sahabat karib semasa di dunia. Sebab waktu tu masing-masing pakat takut keadaan diri sendiri. Sebab tu tadi kita bacakan bagaimana orang yang muflis tu dia bankrupt sebab orang pakat minta pahala dia. Sebab waktu tu semua nak selamat, semua pakat kaut. Ada pahala yang boleh ambil. Ya, baik. Baik. Allah Ta'ala sebagai qadi, sebagai hakim nanti, maha mengetahui segala rahsia. Gerangan siapakah yang mampu untuk mengangkat muka kalau dia berlumuran dengan dosa untuk menghadapi keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi ini akan mendorong kepada kita untuk sentiasa ada rasa muraqabah, sentiasa dipantau oleh keadilan Allah. Jadi benda inilah yang kita duk sebut juga dalam kuliah-kuliah yang lain. Kita kata kita bila berteraskan iman ni, kita takkan berani nak ambil duit orang walaupun sekupang dua. Sekupang dua pun kita takkan berani nak ambil. Sebab benda ni akan diteliti di hari akhirat nanti. Dan juga guru-guru kita beritahu juga bagi mereka yang mengumpul dana awam yang dikumpulkan daripada masyarakat, dia buat hebahan. Dia kata dia kumpul duit ini untuk tujuan bantuan sekian-sekian, untuk tahfiz sekian-sekian, untuk rumah anak yatim sekian-sekian. Maka dia kena berhati-hati. Ya, sebab dia menguruskan dana awam. Kalau dia tak amanah, maka ingat benda ni, sebab di sana nanti akan diteliti bagaimana pengurusan wang tersebut. Baik. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah mudah-mudahan mendapat faedah daripada apa yang kita bincangkan. Inilah perbincangan hadis berkenaan dengan hati yang sejahtera menjurus kepada ilmu tasawuf. Jadi dalam hadis yang ke-6 tadi telah kita bacakan bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan keadaan sakaratul maut, yang mana semua orang akan lalui. Maka daripada sekarang usaha kita ke arah mendapatkan husnul khatimah dengan doa dan amal kebaikan. Dan yang kedua, hadis yang ke-7 sebentar tadi telah kita bacakan bagaimana proses keadilan, kehakiman Allah yang akan dilalui di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kesemuanya itu dapat menguatkan lagi himmah kita, kesungguhan kita untuk mentaati perintah Allah. Dan insya-Allah dengan rahmat Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, dengan syarat sentiasa memohon bantuan Allah dan berusaha dengan baik. Jadi setakat itu sahaja. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La